नमस्कार बंधुगण, जय जगन्नाथ। आमर ही भक्ति सागर सस्मिता चैनल आपण मानक स्वागत। आज आम आपण मानक पई प्रस्तुत करिछु भक्त चरितामृत कथा, जहाँ को श्रवण करने द्वारा और पाठ करने द्वारा मनरे भक्ति भाव जागृत हुए एवं जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आसे। यह आध्यात्मिक चिंतन बढ़ाई थाए, मानसिक शांति प्रदान करि थाए, सत्य धर्म और सहनशीलतार शिक्षा प्रदान करि थाए। भक्त माने किपरि भगवान को निजर सर्वस्व मन करी तांकर शरणागत होइथिले, संसार दुख कष्ट विपद समय रे किपरि धैर्यर सह भगवान को स्मरण करी उत्तीर्ण होइथिले। एही कथा शुणिले मनरु अहंकार और लोभ दूर हो जाए। तेणु आसंतो आज आरंभ करिबा राजा इंद्रद्युम्न कथा। सत्य जुगर कथा। मालव प्रदेशर अवंतिकापुरी रे इंद्रद्युम्न नामक जड़े प्रसिद्ध सूर्यवंशीय राजा थिले। ब्रह्मा पंचम पीढ़ी रे तांकर जन्म। से महान सत्यवादी, सदाचारी, निष्पाप, सात्विक प्रकृतिर एवं प्रजावत्सल राजा थिले। ता छड़ा से अध्यात्म तत्व विशारद, महान योद्धा, उद्यमशील, ब्राह्मण भक्त, विद्वान, रूपवान, सौभाग्यशाली, सुशील, दानी, प्रियवादी, यज्ञानुष्ठानरत और सत्य प्रतिज्ञ मध्य अग्रणी थिले। अनेक गुण भितरे तांकर सबुठु बड़ गुण थिला विष्णुଙ୍କ चरणारविंदरे अनन्य भक्ति। चर्मचक्षुरे भगवानंकर साक्षात दर्शन पाइबा पई तांक मन सर्वदा व्याकुल हेउथाए। एकदा से यज्ञशाला रे समवेत संत महात्मा, श्रोत्रिय, ब्राह्मण, तीर्थ पर्यटक एवं अन्य अध्यात्म तत्वज्ञाता महात्मा जनक आगरे निजर अभिलाषा प्रकाश करी चर्मचक्षुरे महाप्रभु श्री जगन्नाथଙ୍କ दर्शनर उपाय पचारिले। साक्षात जगन्नाथम पश्यामो तेन चक्षुषा। राजांको अभिप्राय जानी जड़े तीर्थ भ्रमणशील जटाकुटधारी तपस्वी सन्यासी जोड़ हस्तरे कहिले, राजन, मु नाना तीर्थ भ्रमण करिछि एवं बहु लोकंक ठारु सुनिछि जे भारतवर्ष रे ओडिशा प्रांतर दक्षिण समुद्र कूलरे पुरुषोत्तम नामक क्षेत्रटीए रहिछि। सेठी नाना वृक्षलतारे मंडित नील पर्वत विद्यमान। पर्वतर बक्ष देश मनोहर कल्पवृक्षटीए शोभा पाए। तार दक्षिण दिगरे रोहिणी नामक कुंड रही। कुंडर पूर्व दिगरे नीलकांत मणि निर्मित वासुदेवंकर सुंदर विग्रह विराजमान, जे कि प्रत्यक्ष मुक्तिदाता। नीलगिरी पश्चिम दिगरे सबरदीपक नामक विश्रामस्थल रही। सेठारु विष्णुଙ୍କ मंदिर आड़कू अति संकीर्ण रास्ता दे यात्रा करने हुए। सेठारे प्रभु जगन्नाथ साक्षात शंख चक्र गदा पद्म धारण करी विराजमान अछंती। तांको दर्शन मात्र के मुक्ति मिले। उक्त स्थानर महात्मा विषय रे मु शुणिथिली जे तिर्यक जोनि रे जन्मित गोटिए काक पक्षी सेही नीलमाधव को दर्शन करी मुक्ति लाभ करिथिला। मोते देख, मो पूर्वर निपट मूर्ख थी, से प्रभुଙ୍କ कृपारू एबे अष्टादश विद्यारे निष्पाप होई पारिछि। राजन, मोर धन बा भूमि लोड़ा नाही, केवल ए विषय रे आपण को अवगत कराइबा पई मु एठाको आसीथिली। एतेकी कही जटाधारी तपस्वी हठात अंतर्हित होई गले। से जटाजटाधारी सन्यासी आउ केही नथिले, स्वयं महाप्रभु श्री जगन्नाथ ही राजा इंद्रद्युम्न को निमित्त करी जगत को शरणागति धर्म शिक्षा देवा पई सबु वृत्तांत कहीगले। सन्यासी अपूर्व वचन शुणी राजा इंद्रद्युम्नकर उत्कंठा बहुगुणित होईगला। से तांको कुलपुरोहित को प्रभुଙ୍କ दर्शनर यथासाध्य प्रयत्न करने को अनुरोध कले। कुलगुरु राजा अभिलाष को भूरी भूरी प्रशंसा करी तांकर सान भाई विद्यापति को नीलकंदर रे विराजमान श्री जगन्नाथ महाप्रभुଙ୍କ दर्शन पूर्वक पुरुषोत्तम क्षेत्रर समस्त वृत्तांत घेनी आसवाक पठाइले। राजा अनुरोध और बड़ भाई आज्ञा शिरोधार्य करी विद्यापति प्रभुଙ୍କ स्मरण पूर्वक पुष्पक रथरे पुरुषोत्तम क्षेत्र अभिमुखे यात्रा कले।
ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ବିଭୀଷଣ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲାବେଳେ ଯେପରି ନାନା ପ୍ରକାର ଅଭିଳାଷ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କଂସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ବ୍ରଜକୁ ଯିବା ବେଳେ ଅକ୍ରୂର ଯେପରି ଭାବମଗ୍ନ ହୋଇଥିଲେ, ଆଜି ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କର ସେଇଭଳି ସ୍ଥିତି। ସେ ଯିବା ବାଟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥାନ୍ତି, ଆହା ମୋର କି ଭାଗ୍ୟ! ସତେ କ'ଣ ନୀଳପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗରେ ସ୍ଥିତ ସେହି ମୁକ୍ତିଦାତା ଚକ୍ରଧାରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କୁ ମୁଁ ଏ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ କରିବି? ଶ୍ରୁତି ସ୍ମୃତି ଇତିହାସ ପୁରାଣ ଇତ୍ୟାଦି ଯାହାଙ୍କର ରୂପକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିରୂପଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହି ରୂପ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭବସାଗରରୁ ପାର ହୋଇଯିବି। ସତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହି ପାଦପଦ୍ମର ସ୍ମରଣ ବ୍ୟତୀତ ସଂସାରରେ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ସୁଖ ନାହିଁ। ଯୋଗୀ ଯତିମାନେ ବହୁ ପ୍ରଯତ୍ନ କରି ସୁଦ୍ଧା ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେହି ସର୍ବାଧିଦେବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମୁଁ ବନ୍ଦନା କରିବି। ଏ ପ୍ରପଞ୍ଚ ଜଗତ ଯାହାଙ୍କ ମାୟାରେ ରଚିତ, ସେହି ଜଗଦୀଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବି। ତୃଷା ନିବାରଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ଛାର କାକ ପକ୍ଷୀଟା ଯାହାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରି ସ୍ୱାରୂପ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲା, ସେ ଆଜି ମୋର ନେତ୍ରଗୋଚର ହେବେ। ସତରେ ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯିବି। ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କର ଏହି ଉତ୍କଣ୍ଠା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପରମ ଆଦର୍ଶ। ଭକ୍ତ ଏହିପରି ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଭାବିତ ହେଲେ ତାର ଅନ୍ତଃକରଣ ବିଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ଈଶ୍ୱର ଦର୍ଶନର ଗୋଟିଏ ସହଜ ମାର୍ଗ। ଏତଦ୍ୱାରା ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିୟୋଗ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟରେ ମିଳନ ସୁଖ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ଏହାକୁ କହନ୍ତି ବିରହରେ ମିଳନ। ବିଦ୍ୟାପତି ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କରି ଯାତ୍ରା କରୁ କରୁ ଉତ୍କଳ ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ସଲିଳା ମହାନଦୀରେ ସ୍ନାନ ଓ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସମାପନ କରି ଏକାମ୍ର କାନନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାର୍ଗ ଦେଇ ଯିବାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସେଠିକାର ସମସ୍ତ ଜନତା ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମଧାରୀ ଦୃଶ୍ୟ ହେଲେ। ସେ ରଥରୁ ଓହ୍ଲାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ବେଳକୁ ନୀଳ ପର୍ବତର ପାଦଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ସେଠାରେ ନଭଶ୍ଚୁମ୍ବୀ ନୀଳାଚଳ ଓ ବିଶାଳ ବଟ ବୃକ୍ଷରେ ସୁଶୋଭିତ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନିବାସ ସ୍ଥଳ ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଠିକି ଯିବାର ପ୍ରବେଶ ମାର୍ଗ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ବିଷାଦ ମନରେ ମୌନ ଧାରଣ ପୂର୍ବକ କୁଶାସନ ବିଛାଇ ଶୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆଶା ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ନୀଳ ପର୍ବତର ପଛପଟୁ ଲୋକେ ଭଗବତ ବିଷୟକ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିବା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ବିଦ୍ୟାପତି ସେଠିକି ଯାଇ ଦେଖନ୍ତି ତ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଶବରପଲ୍ଲୀ। ସେଠି ଯାହା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖଚକ୍ର ଧରି ଦିଶିଲେ। ବିଦ୍ୟାପତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ହରିକଥା ଶୁଣିଲେ। ଏତିକିରେ ବିଶ୍ୱାବସୁ ନାମକ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଶବର ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ପୂଜା ସାରି ଛଡ଼ା ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଧରି ଫେରୁଥିବାର ଦେଖି ସେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୁର୍ଲଭ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାର ଅଭିଳାଷ କଲେ। ବିଶ୍ୱାବସୁ ଶବରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା। ସେ ପାଦ୍ୟ ଆସନ ଅର୍ଘ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦିରେ ନବାଗତ ଅତିଥିଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଏବଂ ଆସିବାର କାରଣ ଜିଜ୍ଞାସା କରନ୍ତେ ବିଦ୍ୟାପତି ନିଜର ମନ କଥା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କ ଆଗରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଧର୍ମ ସଙ୍କଟ। ଶ୍ରୀ ନୀଳମାଧବ ଯେଉଁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାଇଲେ ରହସ୍ୟ ଖୋଲିଯିବ ଏବଂ ଦର୍ଶନ ନ କରାଇଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୁଏତ ଅଭିଶାପ ଦେଇପାରନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସବୁ ଜାତିର ଗୁରୁ। ପୁଣି ସେ ଅତିଥି ଏତିକିରେ ହଠାତ୍ ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଶୁଣିଥିବା କଥାଟି ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ନୀଳମାଧବ ଭୂତଳଗାମୀ ହେବେ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ରାଜା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଠାକୁ ଆସି 100ଟି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ 4ଟି ଦାରୁମୂର୍ତ୍ତିରେ ସ୍ଥାପନା କରିବେ। ଏଣିକି ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କର ସଙ୍କୋଚ ଦୂର ହେଲା। ସେ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦରେ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ଧରି ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। କଣ୍ଟକିତ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଦୁର୍ଗମ ଓ ଅନ୍ଧାରମୟ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇ ଦୁହେଁ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ, କଳ୍ପାନ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ କଳ୍ପବଟ ଏବଂ ନିକୁଞ୍ଜ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ବିପ୍ର ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କର ମନପ୍ରାଣ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରଣତ ହୋଇ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିବା ସହିତ ପ୍ରଣବ ମନ୍ତ୍ର ଓଁକାର ଜପ କଲେ ଏବଂ ନିଜକୁ କୃତାର୍ଥ ଅନୁଭବ କଲେ।
ତାଙ୍କର ଭାବ ସମାଧି ଭଳି ସ୍ଥିତି ହୋଇଗଲା। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ଟିକିଏ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତେ ବିଶ୍ୱାବସୁ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ନିବାସକୁ ନେଇ ଆସି ଭୋଜନ ନିମନ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ମହାପ୍ରସାଦ ବାଢ଼ିଦେଲେ। ଶବର କୁଟୀରରେ ପୁଣି ଏଭଳି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରସାଦ, ତାହା ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟ ତିଆରି ଭଳି ଲାଗୁନାହିଁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟାପତି ପଚାରି ବୁଝିବାରୁ ବିଶ୍ୱାବସୁ ସବୁ କଥା ଖୋଲି କହିଲେ, ହେ ଦ୍ୱିଜବର, ଏହି ଜଗତପତିଙ୍କ ପୂଜା ନିମନ୍ତେ ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଦେବଗଣ ଏଭଳି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ନେଇ ନିତ୍ୟ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନିର୍ମାଲ୍ୟର ମହିମା ଦେଖ। ତାହା ସେବନ କରିବାରୁ ମୁଁ ସପରିବାର ରୋଗମୁକ୍ତ ଓ ଜରାମୃତ ହୋଇ 10 ସହସ୍ର ବର୍ଷ ଆୟୁଷ ଲାଭ କରି ପରମାନନ୍ଦରେ କାଳ ଅତିବାହିତ କରୁଛି। ଏକଥା ଶୁଣି ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କର ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜାତ ହେଲା। ସେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ପ୍ରଭାତରେ ପୁଣି ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଅବନ୍ତୀକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ଯିବାବେଳେ ବିଶ୍ୱାବସୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ସଖା, ଆପଣ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଲେ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବାଲୁକାରେ ଆବୃତ ହୋଇଯିବେ। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଏଠିକି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଯିବ। ତେଣୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଯେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ କହିବ ନାହିଁ। ସେ ଏଠାକୁ ଆସି ମାଧବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନ ପାଇ ପ୍ରୟୋପବେଶନ ବ୍ରତ କଲେ ମାଧବ ଜୀଉ କିପରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହେବେ ତାହା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଜଣାଇବେ। ଦୁଇ ମିତ୍ରଙ୍କର ଏପରି ବାର୍ତ୍ତାଳାପରେ ରାତି ବିତିଲା। ପ୍ରଭାତରୁ ବିଦ୍ୟାପତି ରଥାରୂଢ଼ ହୋଇ ଅବନ୍ତୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ସତକୁ ସତ ମାଧବଙ୍କ ଅର୍ଚ୍ଚନା ସମୟରେ ବାୟୁ ଏତେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବେଗରେ ବହିଲା ଯେ ସମୁଦ୍ରର ବାଲୁକା ରାଶି ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଉଡ଼ି ମାଧବଙ୍କ ସହିତ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ ପ୍ରଭୃତିକୁ ଢାଙ୍କି ଦେଲା। ଦେବଗଣ ଓ ଭକ୍ତଗଣ ହାହାକାର କରି ଉଠିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନ ପାଇ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ବିଳାପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେତିକି ବେଳେ ଆକାଶବାଣୀ ଶୁଭିଲା, ଦେବଗଣ, ବୃଥା ବିଳାପ କର ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କଠାରୁ ସବୁ ତଦନ୍ତ ବୁଝ। ଦେବତାମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଭେଟି ସକଳ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଜାଣିବା ପରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲାଭ କଲେ। ତେଣେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଚାରମାରଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦ୍ୟାପତି ସଫଳ ମନୋରଥ ହୋଇ ଫେରିଥିବାର ସମାଚାର ପାଇ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ବିଦ୍ୟାପତି ନିଜେ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ପ୍ରସାଦମାଳା ଧରି ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦେଖି ରାଜା ସମ୍ଭ୍ରମ ସହକାରେ ସିଂହାସନରୁ ଓହ୍ଲାଇ ହେ ଜଗଦୀଶ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅ କହି ଆନନ୍ଦାତିଶୟରେ ମାଳାକୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାପତି ରାଜାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପିନ୍ଧାଇ ଦେବାରୁ ଦିବ୍ୟ ମାଳାର ସ୍ପର୍ଶରେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇ ରାଜା ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କଲେ। ହେ ପରାତ୍ପର, ତୁମେ ଦୟାର ସାଗର, ଦୀନ ଅନାଥ ଓ ବିପନ୍ନମାନଙ୍କ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ତୁମେ ସର୍ବଦା ତତ୍ପର। ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଦିନଜନ ଓ ଅନାଦି କାଳରୁ ମୋହ ମାୟାରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ। ତୁମ ବ୍ୟତୀତ ମୋର ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଏହିପରି ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସ୍ତୁତି କରିବା ସହିତ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କ ଠାରୁ ନୀଳାଚଳ ଧାମର ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀଳକାନ୍ତମଣିର ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବାକୁ ଜିଜ୍ଞାସା କଲେ। ବିଦ୍ୟାପତି ପୁଲକିତ ହୋଇ ବିସ୍ତାର ଭାବେ ସବୁ କଥା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତେ ରାଜା ସେଠାକୁ ଯାଇ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ, ବ୍ରତ, ଉପବାସ ଇତ୍ୟାଦି ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ଜଗତ ପିତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। ରାଜାଙ୍କ ନିଷ୍ଠା ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଖି ହଠାତ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ କୌତୁକୀ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ। ଦେବର୍ଷିଙ୍କ ଆଗମନ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନର ପୂର୍ବ ସୂଚନା ଦେଲା ଭଳି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେଲା। ସେ ପାଦ୍ୟ, ଅର୍ଘ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦିରେ ନାରଦଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ସୁନ୍ଦର ସିଂହାସନରେ ବସାଇଲେ ଏବଂ ବିନୟ ସହକାରେ ପଚାରିଲେ, ଭଗବାନ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପଦାର୍ପଣରୁ ମୋର ଗୃହ ଓ କୂଳ ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲା। ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇ ଏ ସେବକ କୃତାର୍ଥ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କି ସେବା କରିବି? ଆଜ୍ଞା ଦେଇ ମୋତେ ଅନୁଗୃହୀତ କରନ୍ତୁ। ଦେବର୍ଷି ତ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ରଷ୍ଟା ରାଜାଙ୍କ ବିନୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବଚନ ଶୁଣି ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟରେ କହିଲେ, ନୃପଶ୍ରେଷ୍ଠ, ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ମାନସରେ ନୀଳାଚଳ ଯିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଛ। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ନିର୍ଣ୍ଣୟ। ଏ ସଂସାରଟା କଣ୍ଟା ଖୁଞ୍ଚ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୟଙ୍କର ଅରଣ୍ୟ ପରି। ଏଠି ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ଦୁଃଖ। ଏଠାରେ ଭ୍ରମୀ ହେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଭକ୍ତି ହିଁ ସୁଖପ୍ରଦ ଆଶ୍ରୟ ବୋଲି ଜାଣ।
विष्णु भक्ति प्रभाव मनुष्यर बड़ बड़ पाप मध्य भस्म हो जाए। प्रयाग गंगा प्रभृति तीर्थ कठोर तपस्या अश्वमेध यज्ञ बड़ बड़ दानव्रत उपवास और नियम प्रवृत्ति को हजार हजार थर करी से सबुर पुण्य फल को कोटि गुण कले भी ताहा विष्णु भक्तिर हजार अंशर एक अंश सहित समतुल हो पारिब नाही। पुणी राजा इंद्रद्युम्न जिज्ञासा क्रमे देवर्षि नारद भक्तिर स्वरूप वर्णना करी कहिले, राजन एबे सावधान होई शुण। गुणभेदरे भक्ति तीन प्रकार, सात्विकी, राजसी और तामसी। चतुर्थ भक्ति हेउछि निर्गुणा भक्ति। जेउ लोके काम और क्रोधर बशवर्ती होई रहंती एवं दृश्यमान स्थूल जगत व्यतीत परलोक इत्यादि प्रति जहांकर दृष्टि जाए नहीं, से भली लोके निजर लाभ और अन्यर क्षति हेउ बोली भावना रखी भजन भक्ति करती। एपरी भक्ति तामसी अटे। अधिकाधिक जस पाइबा इच्छा अथवा प्रतिस्पर्धा भावना तथा प्रसंगवशत परलोकरे सुख पाइबा मनसरे जो भक्ति करा जाए ताहा राजसी भक्ति। पारलौकिक उन्नति को स्थायी मन करी एवं अहिक पदार्थ को नश्वर भावी जो माने वर्णाश्रम धर्म पालन पूर्वक आत्मज्ञान पाई भक्ति करती ताहा सात्विकी अटे। दृश्यमान समग्र जगत जगन्नाथंकर स्वरूप, तांको व्यतीत एहार अन्य कौनसी कारण नाही। मु भगवानंक ठारू भिन्न नुहे कि मो ठारू से भिन्न नुहंती। एही भावनार तथा भेदभाव सृष्टि करुथिबा बाह्य उपाधि गुड़ी को त्याग करी प्रेम सहकारे भगवानंकर स्वरूप चिंतन करिबा हेउछि अद्वैत बा निर्गुण भक्ति, जहाँकि मुक्तिर प्रत्यक्ष साधन। यह अत्यंत दुर्लभ। एवं विष्णु भक्तंकर लक्षण कहूछि शुण। जहाँकर चित्त अति प्रशांत, समस्तंक प्रति जहाँकर कोमल भावना थाए, जे जितेन्द्रिय तथा काय मनोवाक्य काहारी द्रोह करती नहीं, जी दयालु स्वभाव चोरी हिंसा इत्यादि जे सर्वदा दूरे रहती, सद्गुण धारण करती तथा अन्य मानकर हित साधन करती, सदाचार प्रभाव रे जहाँकर जीवन उज्जवल बा निष्कलंक, जे अन्य मानक उन्नति को निजर उन्नति मन करती, सकल प्राणी भितरे भगवान वासुदेव को दर्शन करी कहा प्रति ईर्षा द्वेष करती नहीं, दीन दुखी प्रति सर्वदा दया करती, से हेउछंती प्रकृत विष्णु भक्त। पार्थक्यम न च पार्थक्यम समष्टि व्यष्टि रूपेण जगन्नाथ तवास्मीति दासत्वम चासीन पृथक। देवर्षि नारदंक उपदेश शुणी राजा इंद्रद्युम्न आनंदरे कहिले, भगवान आपणक सानिध्य और सदुपदेश माध्यम मोर अज्ञान जनित अंधकार नष्ट हो गला। एबे मो मन प्रभु श्री नीलमाधवंक दर्शन पाई बड़ उत्सुक और व्याकुल हेउछि। तेणु चलतु आमे दुहे रथरे चढ़ी नीलाचल जीवापाई प्रभुंक दर्शन करी नेत्र धन्य करिबा। देवर्षि तथास्तु कही सहर्ष सहमति प्रकाश करन्ते राजा इंद्रद्युम्न यात्रार समस्त मांगलिक प्रस्तुति करिबा सहित नगर रे घोषणा कराइले जे समस्ते प्रभुंक दर्शन करी नेत्र सफल करंतो एवं सेठारे बास करी आनंदरे जीवन यापन करंतो। प्रभात काल रे यात्रार प्रस्तुति आरंभ हैला। भगवान विष्णु मंगलमय, तांको स्मरण कले सकल पाप खंडन हुए। तेणु राजा इंद्रद्युम्न नाना प्रकार राजकीय आभूषण परिधान पूर्वक मंदिर रे भगवान विष्णु को दर्शन करी देवर्षिंक सहित रथरे बसिले। प्रजा माने मध्य धर्मात्मा राजांक पछे पछे गले। बड़ आश्चर्यर कथा जे भक्त तो अकिंचन भावरे भगवानंक निकट को जाए, पुणी राजा कहीं आडंबरपूर्ण राजकीय वस्त्रीभूषण धारण कले। यह पछरे गोटे विशेष कारण रही। राजांकर एभली व्यवहार तांको रागानुगा प्रेमा भक्तिर सूचक। पतिव्रता नारी जेपरि स्वामी सुख पाई निजको सजाई थाए, ब्रज गोपी माने जपरि श्रीकृष्ण सेवा कला बेले निज देह को मार्जन भूषण करिथांती, सेहीपरि राजा प्रभु को सुख देवा निमंते निजको मंडणी कले। चैतन्य चरितामृत रे खूब सुंदर कथाटी कहा जाइछि।
ଏଇ ଦେହ କହିଲ ଆମେ କୃଷ୍ଣ ସମର୍ପଣ, ତାର ଧନ ଏଇ ତାର ସମ୍ଭୋଗ ସାଧନ। ଏ ଦେହ ଦର୍ଶନ ସ୍ପର୍ଶେ କୃଷ୍ଣର ସନ୍ତୋଷଣ, ଏଇ ଲାଗି କରେନ୍ ଦେହେର ମାର୍ଜନ ଭୂଷଣ। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଯାତ୍ରା କେବଳ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦର ଯାତ୍ରା ନଥିଲା, ବରଂ ଏହା ଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାର ସାଧନା। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଜାଗଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଜନବହୁଳ ରାଜମାର୍ଗରେ ନ ଯାଇ ଦୁର୍ଗମ ଅରଣ୍ୟ ପଥରେ ଯାତ୍ରା କଲେ। ଯିବା ବାଟରେ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଉତ୍କଳର ସୀମାରେ ମୁଣ୍ଡମାଳା ବିଭୂତା ଚର୍ଚ୍ଚିକା ଦେବୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା କ୍ଷଣି ରଥରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେବର୍ଷିଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ତାଙ୍କୁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ ଓ ସ୍ତୁତି କଲେ। ସେଠାରୁ କିଛି ଦୂର ଯିବା ପରେ ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ଅପରାହ୍ନ କୃତ୍ୟ ସାରି ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରିତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଦେବର୍ଷିଙ୍କୁ ବିନୟ ସହକାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳାଗୁଣ ବଖାଣ କରୁଥାନ୍ତି। ଇତିମଧ୍ୟରେ 2 ଦ୍ୱାରପାଳ ଆସି ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଉତ୍କଳ ରାଜାଙ୍କ ଆଗମନର ସୂଚନା ଦେଲେ। ଉତ୍କଳ ନାମ ଶୁଣିବା କ୍ଷଣି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସମ୍ଭ୍ରମରେ ଯାଇ ଉତ୍କଳାଧିପତିଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ଆଣିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କୁଶଳ ଜିଜ୍ଞାସା କଲେ। ଉତ୍କଳ ରାଜା ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଲେ, ନୃପବର, ମୋର ଅନ୍ୟ ସବୁ କୁଶଳ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସମୁଦ୍ର ତଟବର୍ତ୍ତୀ ନୀଳାଚଳ ପର୍ବତଟି ସମ୍ପ୍ରତି ବାଲୁକା ରାଶିରେ ଢାଙ୍କି ହୋଇଯିବା କାରଣରୁ ମୋର ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଛି। ଲୋକେ ନରକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗମନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସୁଭଦ ଓ ସୁଖଦ ମନେ ହୁଏ। ଏଭଳି ଦୁଃଖଦ ସମାଚାର ଶୁଣିବା କ୍ଷଣି ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ତାଙ୍କ ଆଗମନ ବ୍ୟର୍ଥ ହେଲା ଭାବି ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ତାଙ୍କୁ ବହୁ ପ୍ରକାରେ ବୁଝାଇ କହିଲେ, ରାଜନ୍, ତୁମେ ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ। ତୁମ ଭଳି ଭାଗ୍ୟବାନ ଓ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ଅଗ୍ରଣୀଙ୍କ ମନୋବାଞ୍ଛା ଆଦୌ ବିଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ତୁମ ପ୍ରତି କୃପା କରି ପୁନରାୟ ଆବିର୍ଭୂତ ହେବେ। ଏହିପରି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା କ୍ରମରେ ରାତି ପାହିଲା। ପ୍ରଭାତରୁ ଦେବର୍ଷିଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଏକାମ୍ର କାନନ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରି ପୂର୍ବାହ୍ନ ସମୟରେ କୋଟିଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ସଦାଶିବଙ୍କ ସ୍ତୁତି କଲେ। ରାଜାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଶିବ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ବରଦାନ ଦେଲେ ଏବଂ ଦେବର୍ଷିଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଯେ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ନେଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୃସିଂହଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ସ୍ଥାପନା ଏବଂ ସହସ୍ର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କଲେ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରକଟ ହେବେ। ଶିବଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କ ସହିତ ରାଜା ନୀଳକନ୍ଦର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବା ମାର୍ଗରେ କପତେଶ୍ୱର ଓ ବିଲ୍ୱେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ନୀଳକଣ୍ଠ ମହାଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ରାଜାଙ୍କର ବାମଚକ୍ଷୁ ଓ ବାମଭୁଜ ଫିଡ଼ିକିବା ପ୍ରଭୃତି କେତେକ ଅଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାରୁ ରାଜା ବିଷାଦମଗ୍ନ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଦେବର୍ଷି ତାଙ୍କୁ ବହୁ ପ୍ରକାରେ ବୁଝାଇ ସାନ୍ତ୍ୱନା ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ରାଜନ୍, ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ। ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ବିଘ୍ନଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତା ଛଡ଼ା ଭାଗ୍ୟବାନ ଲୋକଙ୍କର ବିଘ୍ନ ପରେ ହିଁ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ବାକି ରହିଲା ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନ ମିଳିବାରୁ ତୁମ ମନୋବ୍ୟଥା କଥା, ତାହା ଏହି ପରମ ବନ୍ଦନୀୟ ନରସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଦୂର କର। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ସର୍ବବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ନରସିଂହଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଏବଂ ତାପରେ ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିବା। ନାରଦଙ୍କ ବଚନରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପ୍ରଜାଜନଙ୍କ ସହିତ ନୀଳ ପର୍ବତରେ ଆରୋହଣ କଲେ। କି ସୁରମ୍ୟ ପର୍ବତ! ନାନା ପ୍ରକାର ସୁରଭିତ ଗୁଳ୍ମଲତାରେ ସମାବୃତ। ଭ୍ରମରମାନଙ୍କର ମନୋହାରୀ ଗୁଞ୍ଜନ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଡ଼ି ପଥରର ସୁରମ୍ୟ ଶୋଭା ଓ ଦକ୍ଷିଣ ସାଗରର ତରଙ୍ଗମାଳାରେ ପ୍ଳାବିତ ଏହାର ନିତମ୍ବ ଦେଶ। ଏହି ନୀଳ ପର୍ବତର ମହିମା କିଏ ବା ବର୍ଣ୍ଣି ପାରିବ?
ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ନୀଳ ପର୍ବତର ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚି ଭଗବାନ ନୃସିଂହଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଦର୍ଶନ କଲେ। ଦେବର୍ଷିଙ୍କ ପୂର୍ବ ବଚନରେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜନ୍ମିଲା। ଏବେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ସେ ପଚାରିବାରୁ ନାରଦ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଲୁକାଦୃତ ମାଧବ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ସେହି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନଟି ଦେଖାଇ କହିଲେ, ରାଜନ୍, 1 ଯୋଜନ ବିସ୍ତୃତ ଓ 2 ଯୋଜନ ଉଚ୍ଚ ଏ ଯେଉଁ ବଟବୃକ୍ଷଟି ଦେଖୁଛ, ଏହା ମୁକ୍ତିଦାୟକ ଓ କଳ୍ପାନ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ। ଏହାର ଛାଇକୁ ଛୁଇଁବା ମାତ୍ରେ ମନୁଷ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରେ। ଏହା ସାଧାରଣ ବୃକ୍ଷ ନୁହେଁ, ସାକ୍ଷାତ ନାରାୟଣ। ଏହାଙ୍କ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଶ୍ରୀ ନୃସିଂହଦେବ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ନୀଳମାଧବ ଥିଲେ। ସେହି ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଅନୁଗୃହୀତ କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ଧରି ପ୍ରକଟ ହେବେ। ଏତିକି କହି ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ସେହି ସ୍ଥାନ ଆଡ଼କୁ ଇଙ୍ଗିତ କଲେ। ରାଜା ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ସେଇଠି ପ୍ରଣତି ଜଣାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କଲେ। ଦେବ ଦେବ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଣତାର୍ତି ବିନାଶନ ତ୍ରାହିମାଂ ପୁଣ୍ଡରୀକାକ୍ଷ ପତିତଂ ଭବସାଗରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ଦେବ ଦେବ, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ହେ ଶରଣାଗତର ଦୁଃଖ ବିନାଶକ, ହେ ପଦ୍ମଲୋଚନ, ଭବସାଗରରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ମୋ ଭଳି ଅକିଞ୍ଚନକୁ ରକ୍ଷା କର। ସ୍ତୁତି ନ ସରୁଣୁ ହଠାତ୍ ସୁମଧୁର ସାନ୍ତ୍ୱନା ସ୍ୱରରେ ଆକାଶବାଣୀ ଶୁଭିଲା, ହେ ନରପତି, ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମର ନୟନ ଗୋଚର ହେବି। ତୁମେ ନାରଦଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ କର। ରାଜା କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଦେଲେ। ବିଧିବିଧାନ ସହକାରେ ବିଦ୍ୱାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ 999ଟି ଯଜ୍ଞ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ପରେ ଶେଷରେ 1000ତମ ଯଜ୍ଞଟି ମଧ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ଯଜ୍ଞ ଶେଷରେ ଯେଉଁଦିନ ଅବଭୃତ ସ୍ନାନର ବିଧାନ ଥିଲା, ସେହି ରାତିରେ ଅବ୍ୟୟ ବିଷ୍ଣୁ ରାଜାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ତା ଛଡ଼ା ରାଜା ସ୍ଫଟିକ ନିର୍ମିତ ଶ୍ୱେତଦ୍ୱୀପ ଓ ତାହାକୁ ବେଢ଼ି ରହିଥିବା କ୍ଷୀରସାଗରର ସମସ୍ତ ଦୃଶ୍ୟ ପାର୍ଷଦମାନଙ୍କ ସହିତ ଧରଣୀଧର ଅନନ୍ତ ଏବଂ ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଭଗବତ୍ ଭାବ ଗଦଗଦ ସ୍ୱରରେ ସ୍ତୁତି କଲେ। ନମସ୍ତେ ଜଗଦାଧାର ଜଗଦାତ୍ମନ୍ନ ନମସ୍ତୁତେ କୈବଲ୍ୟ ତ୍ରିଗୁଣାତୀତ ଗୁଣାଞ୍ଜନ ନମସ୍ତୁତେ। ହେ ଜଗତଧାର, ହେ ଜଗତାତ୍ମା, ହେ ଦେବ, ହେ ଗୁଣାତୀତ, ହେ କୈବଲ୍ୟନାଥ, ତୁମକୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୋତେ ରକ୍ଷା କର। ହେ ଦୀନବନ୍ଧୁ, ତୁମେ ସଂସାର ସାଗରରେ ସୁଖଦ ତରଣୀ ସ୍ୱରୂପ, ତୁମକୁ ପାଇ ମୁଁ ଅନାୟାସ ଭବସାଗରକୁ ପାରି ହୋଇଗଲି। ହେ ରମାନାଥ, ତୁମ ଦର୍ଶନରେ ମୋର ସମସ୍ତ କ୍ଲେଶ ଦୂର ହେଲା। ରାଜାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ କଥା ଶୁଣି ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କ ଆନନ୍ଦର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ସେପଟେ ଅବଭୃତ ସ୍ନାନର ଆୟୋଜନ ଚାଲିଥାଏ। ବିଦ୍ୱାନ ଋତ୍ୱିଜଗଣ ସମବେତ ସ୍ୱରରେ ବେଦଧ୍ୱନି କରୁଥାନ୍ତି। ଚତୁର୍ଦିଗ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠରେ ଆନନ୍ଦ ମୁଖର ହୋଇ ଉଠିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ବିଲେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ ଅବଭୃତ ସ୍ନାନ ନିମନ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ରାଜସେବକଗଣ ସମ୍ଭ୍ରମର ସହିତ ଆସି ଯୋଡ଼ହସ୍ତରେ ରାଜାଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଲେ, ମହାରାଜ, ମହାସମୁଦ୍ର ତଟରେ ଗୋଟିଏ ମହାବୃକ୍ଷ ଦେଖାଯାଉଛି। ତାହାର ଅଗ୍ରଭାଗ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଏବଂ ମୂଳଭାଗ ତରଙ୍ଗମାଳାରେ ଭାସି ଭାସି ଆସି ଆମ ସ୍ନାନ ଭବନ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବୃକ୍ଷର ସକଳ ଅବୟବ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଶଙ୍ଖଚକ୍ର ଚିହ୍ନରେ ଚିହ୍ନିତ। ବୋଧହୁଏ ଏହି ରୂପରେ କୌଣସି ଦେବତା ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପରମ ଆନନ୍ଦରେ ନାରଦଙ୍କୁ ଏହାର ତଦନ୍ତ ପଚାରିବାରୁ ନାରଦ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟରେ କହିଲେ, ହେ ନୃପବର, ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ତୁମେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯେଉଁ ଶ୍ୱେତଦ୍ୱୀପବାସୀ ଅବ୍ୟୟ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲ, ତାହାଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଅଙ୍ଗରୁ ରୋମ ସ୍ଖଳିତ ହୋଇ ତରୁରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଜାଣ ଯେ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଭଗବାନ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ସ୍ଥାଣୁ ରୂପ ଧରି ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ହେ ନୃପବର, ତୁମ ଭଳି ଦିବ୍ୟାତ୍ମାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ସେହି ଅପୌରୁଷେୟ ବୃକ୍ଷକୁ ଦେଖିବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏବେ ତୁମେ ଅବଭୃତ ସ୍ନାନ ସାରି ମହାନ ବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କର।
ଏବଂ ମହାମହୋତ୍ସବ ବିଧିରେ ଏହି ତରୁ ରୂପୀ ଯଜ୍ଞେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନା କର। ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କ ଆଦେଶ କ୍ରମେ ରାଜା ଅବିଳମ୍ବେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶଙ୍ଖ ମୃଦଙ୍ଗ କାହାଳୀ ପ୍ରଭୃତି ମାଙ୍ଗଳିତ ବାଦ୍ୟର ନିନାଦ ଓ ଜୟଧ୍ୱନିରେ ପରିବେଶ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇ ଉଠିଲା। ବୃକ୍ଷରାଜଙ୍କୁ ପଟବସ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦିରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରି ମହାବେଦୀ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଗଲା। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପ୍ରତିମା କେଉଁ ରୂପେ ଗଢ଼ାଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଚାଲିଥାଏ। ହଠାତ୍ ନବବାଣୀ ଶୁଭିଲା, ହେ ନୃପ, ପରଂବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱୟଂ ମହାବେଦୀରେ ଅବତରିତ ହେବେ। ଏହି ବୃକ୍ଷରାଜକୁ ତୁମେ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋପନରେ ରଖ। ଶସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିଥିବା ଏହି ବୃଦ୍ଧ ବଢ଼େଇଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଘରେ ଏକାନ୍ତରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ରଖିବ। ଭିତରର କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଯେପରି କେହି ନ ଶୁଣନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବାହାରେ ନାନାବିଧ ମାଙ୍ଗଳିକ ବାଦ୍ୟ ବଜାଇବ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କେହି ଦେଖିଲେ ବା ଶୁଣିଲେ ତାର ଅନିଷ୍ଟ ହେବ। ନଭବାଣୀ କହିବା ଅନୁସାରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। ବଢ଼େଇ ଜଣକ ଏକାନ୍ତ କୋଠରୀରେ ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ନୀଳାଚଳର ପରିବେଶ ମଙ୍ଗଳମୟ ହୋଇଗଲା। ଆପଣା ଛାଏଁ ଦିବ୍ୟ ସୁଗନ୍ଧରେ ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳ ମହକି ଉଠିଲା। ପାରିଜାତ ପୁଷ୍ପ ବୃଷ୍ଟି ହେଉଥାଏ। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ତଥା ନାନା ପ୍ରକାର ମଙ୍ଗଳ ଗୀତର ଧ୍ୱନି ଶୁଭୁଥାଏ। 15 ଦିନ ଭିତରେ ବଢ଼େଇ ରୂପରେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଠନ କରି ନିଜେ ହିଁ ବଳରାମ, ସୁଭଦ୍ରା ଓ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ସହିତ ଦିବ୍ୟ ସିଂହାସନରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି ଯେ 21 ଦିନ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ଆକାଶବାଣୀ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କ ପାଟରାଣୀଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ଯୋଗୁଁ ଅସମୟରେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଦିଆଯିବାରୁ ଠାକୁରଙ୍କର ହସ୍ତପଦ ସବୁ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଗଲା। ସେ ଯାହା ହେଉ, ଆକାଶବାଣୀ କହିବା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ଦିନଠାରୁ 15 ଦିନ ଯାଏ ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ରୁଦ୍ଧ ରହିବା ପ୍ରଥା ଅଦ୍ୟାବଧି ପାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ରାଜା ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ପରେ ପରମ ସୁନ୍ଦର ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା ଓ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ସେମାନେ ଥିଲେ ଆବରଣ ଶୂନ୍ୟ। ସେହି ସମୟରେ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ପଟବସ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦିରେ ଆବୃତ କରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ନୀଳମେଘ ଭଳି, ଶ୍ୟାମଳ ବଳଦେବଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଳି ଧବଳ, ଚକ୍ର ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ ରକ୍ତିମ ଏବଂ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ କୁଙ୍କୁମ ଭଳି ଅରୁଣ ବର୍ଣ୍ଣା କରି ଚିତ୍ରକରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚିତ୍ରିତ କରିବା ସହିତ କଳ୍ପବୃକ୍ଷର 100 ହାତ ଦୂର ବାୟୁକୋଣରେ ବିଶାଳ ପ୍ରାସାଦ ନିର୍ମାଣ କରି ତହିଁରେ ଏମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ଆକାଶବାଣୀ ହେଲା। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହତୀ ଅନୁକମ୍ପା ଅନୁଭବ କରି ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ତୁତି କଲେ। ହେ ମୁରାରୀ, ମୁଁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରରେ କେବେ ବି ତୁମ ପାଦପଦ୍ମର ଉପାସନା କରିନାହିଁ। ନିଜ କର୍ମର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ି ଦୀନ ଓ ଭୟଭୀତ ହେଉଛି। ହେ କୃପା ସିନ୍ଧୁ, ଏବେ ମୋତେ ସେଥିରୁ ରକ୍ଷା କର। ହେ ଦୟାମୟ, ବ୍ରହ୍ମା, ରୁଦ୍ର ଓ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବନ୍ଦିତ ଆପଣଙ୍କର ଚରଣ ଯୁଗଳ କେଉଁଠି ଆଉ ମୋ ଭଳି ଦୀନ ଅକିଞ୍ଚନ ରକ୍ତ ମାଂସ ମଳମୂତ୍ର ଓ ଅସ୍ଥିଚର୍ମରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଛାର ମନୁଷ୍ୟ କେଉଁଠି? ମୁଁ ତୁମର ପାଦପଦ୍ମକୁ କେମିତି ବା ପାଇପାରିବି? ହେ ଈଶ୍ୱରୀ, ମୁଁ ସଂସାର ଚକ୍ରରେ ବୁଲି ବୁଲି ଥକି ଗଲିଣି। ଦୁଃଖ ସହିବାକୁ ମୋର ଆଉ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ହେ ଦେବଦେବ, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ହେ ଅନାଥ ବନ୍ଧୁ, ଭବ ତାପରେ ସନ୍ତାପିତ ମୋ ଭଳି ଦିନକୁ ପରିତ୍ରାଣ କର। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଋଗ୍ବେଦୀୟ ଜ୍ଞାନଶୀଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରାଜାଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି 4 ବେଦ ହିଁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାଇଲେ। ପୁଣି ସେ ଭାରତବର୍ଷର ମହିମା ଓ ତା ଭିତରେ ଉତ୍କଳର ବିଶେଷ ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣନ କଲେ। ତାପରେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ରାଜାଙ୍କୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆରାଧନା କରି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ କହି ନିଜେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଯିବାକୁ ଚାହିଁଲେ।
ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପରେ ଦେବର୍ଷିଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ଯାଇ ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ ପୂର୍ବକ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଦେବର୍ଷିଙ୍କ ସହମତିରେ ଅବିଳମ୍ବେ ମନ୍ଦିର ତୋଳା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପରିଶେଷରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଶିଳ୍ପଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସଂବିଧାନ ମନ୍ଦିରର ଶୋଭା ଓ ସୁରକ୍ଷାର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ଓ ପ୍ରଣାମ ପୂର୍ବକ ଅନୁମତି ମାଗି ଦେବର୍ଷିଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ବେଗଗାମୀ ପୁଷ୍ପକ ରଥରେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଯାତ୍ରା କଲେ। ସେଠାରେ ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଶୁଣାଇ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ପିତାମହ ସହସ୍ର ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ଯାଇ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମହୋତ୍ସବରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ଆନନ୍ଦର ସୀମା ନଥାଏ। ସେ ସଫଳ ମନା ହୋଇ ଦେବଗଣଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଭୂଲୋକକୁ ଫେରିଆସି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଗଦଗଦ ବାଣୀରେ ସ୍ତୁତି କଲେ। ସେହି ସମୟରେ ବୀଣାଧାରୀ ଦେବର୍ଷିଙ୍କ ଆଗମନ ହେଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉତ୍ସାହର ସହିତ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ତାପରେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତରଣ କଲେ ପଦ୍ମଜନୀ ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମା। ବଡ଼ ଅଦ୍ଭୁତ ଶୋଭା ତାଙ୍କର। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ହଂସର ବାହନ, 10 ଦିଗପାଳ ଆଲଟ ଚାମର ଢାଳୁଥାନ୍ତି। ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଝରୁଥିବା ଗଙ୍ଗା ଓ ଯମୁନାର ପବିତ୍ର ଜଳରାଶିରେ ତାଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗ ଅଭିଷିକ୍ତ। ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ବୃନ୍ଦ ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରୁଥାନ୍ତି। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଅତିଶୟ ଆନନ୍ଦରେ ପିତାମହଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ ଜଣାଇ କୃତାର୍ଥତା ପୂର୍ବକ ଆନନ୍ଦରେ ମଜ୍ଜିଗଲେ। ପିତାମହ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ କରୁଣା ଦୃଷ୍ଟି ଢାଳି ରାଜାଙ୍କର ଭୂରି ଭୂରି ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଗଦଗଦ କଣ୍ଠରେ ସ୍ତୁତି କଲେ। ତଦନନ୍ତର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସକଳ ସାମଗ୍ରୀ ବେଦଜ୍ଞ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ। ଋଷି ଭରଦ୍ୱାଜ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦାରୁମୟ କଳେବରକୁ ଏବଂ ମହାଧ୍ୱଜ ସୁଶୋଭିତ ମନୋହର ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିସାରି ବିଗ୍ରହରେ ଜୀବନ୍ୟାସ ଓ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ପିତାମହଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମା ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ସ୍ୱକୀୟ ଲୀଳାଶକ୍ତିରେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ରାଦି ଚିହ୍ନିତ ବୃକ୍ଷ ରାଜାଙ୍କ ରୂପରେ ଜୀବ କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶ ଦାରୁରେ ଜୀବନ୍ୟାସ ଅବିଧେୟ ବୋଲି କହି କେବଳ ସ୍ୱସ୍ତି ବାଚନ କଲେ। ମାତ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପ୍ରଭୃତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ନିମନ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମା ମହାନୃସିଂହ ମନ୍ତ୍ର ଜପିବା ମାତ୍ରେ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ଭୟାନକ ନୃସିଂହ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ତେଣୁ ନରସିଂହଙ୍କ ଆକୃତି ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଦ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି। ଶାନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଏଭଳି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରିବାର କାରଣ କ'ଣ ବୋଲି ଦେବର୍ଷି ପଚାରିବାରୁ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ କେହି କାଳେ ଅବଜ୍ଞା କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନୃସିଂହ ମନ୍ତ୍ର ଜପି ନୃସିଂହଙ୍କୁ ପ୍ରକଟ କରିଥିଲି। ତାପରେ ନରସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତି ଶାନ୍ତ ହୋଇ ହସ ହସ ବଦନ ଓ ଅମୃତ ବର୍ଷିଣୀ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭକ୍ତଜନଙ୍କୁ ଅପ୍ୟାୟିତ କରି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କୁ ନିଜ ପକ୍ଷରୁ ଅଚଳା ଭକ୍ତିର ବର ଦେବା ସହିତ ନିତ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ନିବାସ କରିବାକୁ କଥା ଦେଇ ଆଉ କିଛି ମାଗିବାକୁ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଜା ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍କାମ ଥିବାରୁ କିଛି ମାଗିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଚନ ଲଙ୍ଘନ ହେବା ଭୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁଦୁର୍ଲଭ ପରମ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତିର ବରଦାନ ମାଗି ପରମଧାମ ଗମନ କଲେ।